நீயும் அடிமை இல்ல உனக்கு நான் அடிமை என்ன வீசுகின்ற காற்றினிலும் விஷம் பறக்கும் சரித்திரத்தை புரட்டி படி சாத்தியத்தை விரட்டி அடி பீமாராவ் அம்பேத்கர் புரட்சி படி தங்கவயலில் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தருணம். நகரசபை வளாகத்தில் அண்ணல் டாக்டர் BR அம்பேத்கர் வெண்கலை சிலை திறப்பு விழா ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி. தங்கவயல் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திருமதி ரூபகலா சசிதர் அவர்களின் முயற்சியால் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி அண்ணல் டாக்டர் BR அம்பேத்கர் அவர்களின் வெண்கலை சிலை மிக விமரிசையாக திறந்து வைக்கப்பட உள்ளது. பூமியில நடந்து வந்த சூரியனை பாருங்க. இதற்கான தீர்மானத்தை ஒருமானதாக நிறைவேற்றி முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கிய 35 நகரமன்ற உறுப்பினர்களின் பங்களிப்பும் இத்திட்டம் நிறைவேற தொடர்ந்து முயற்சி மேற்கொண்ட முன்னாள் நகரமன்ற தலைவர் வள்ளல் வி முனிசாமி அவர்களின் சேவையும் பொதுமக்களால் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. கோலார் மாவட்ட வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்லாக தங்கவயல் நகரசபை வளாகத்தில் மாவட்டத்திலேயே முதன்முறையாக அண்ணல் டாக்டர் BR அம்பேத்கர் அவர்களின் வெண்கல சிலை வரும் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி திறந்து வைக்கப்படுகிறது. இந்த வரலாற்று நிகழ்விற்கு அனைத்து தலித் சங்கங்களும், அரசியல் கட்சிகள், சமூக மற்றும் பொதுநல அமைப்புகள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கியுள்ளனர். அடிமையில்ல உனக்கு நான் அடிமையின்னா வீசுகின்ற காற்றினிலும் விஷம் பறக்கும் சரித்திரத்தை புரட்டி பட்டி சாத்தியத்தை விரட்டி சமூக ஒற்றுமையை எடுத்துக்காட்டும் இந்த விழாவில் ஆயிரக்கணக்கோர் கலந்து கொண்டு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த உள்ளனர். கோலார் மாவட்ட வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்லாக தங்கவயல் நகரசபை வளாகத்தில் மாவட்டத்திலேயே முதன்முறையாக அண்ணல் டாக்டர் BR அம்பேத்கர் அவர்களின் வெண்கல சிலை வரும் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி திறந்து வைக்கப்படுகிறது. இந்த வரலாற்று நிகழ்விற்கு அனைத்து தலித் சங்கங்களும், அரசியல் கட்சிகள், சமூக மற்றும் பொதுநல அமைப்புகள், சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்கியுள்ளனர். சமூக ஒற்றுமையை எடுத்துக்காட்டும் இந்த விழாவில் ஆயிரக்கணக்கோர் கலந்து கொண்டு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த உள்ளனர். அண்ணல் டாக்டர் BR அம்பேத்கர் அவர்களின் வெண்கலை சிலை தங்கவயல் நிறுவப்படுவது சமூக நீதி, சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தின் நிலையான அடையாளமாக அமையும் என்று பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர். இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வில் தங்கவயலில் உள்ள அனைத்து பொதுமக்களும், அண்ணல் டாக்டர் BR அம்பேத்கர் அவர்களின் கொள்கைகளை பின்பற்றும் அனைவரும், சமூக அமைப்புகள், இளைஞர்கள் மற்றும் பொதுநல ஆர்வலர்கள் என அனைவரும் பெருந்திரளாக கலந்து கொண்டு விழாவை சிறப்பிக்குமாறு விழா ஏற்பாட்டாளர்கள் அன்புடன் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். சரித்திரத்தை புரட்டி பட்டி சாத்தியத்தை விரட்டி அடி பீமாராவ் அம்பேத்கர் புரட்சி பட்டி. ಮತ್ತೆ KGFನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು, ಇಡೀ ದೇಶದ ಜ್ಞಾನ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಅಣತೆಯಾಗಿ ದೀಪವಾಗಿ ದಾರೆ ಎಳೆದಿರುವಂಥ ಮಹಾತ್ಮರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ, ಅನಾವರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ವೇದಿಕೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ದೇಗುಲ ಆಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಸೂಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ
ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಗೌರವ ಅನಿಸ್ಬೇಕು. ನಾನು ಎಂಥ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು KGF ಅಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಅದು ದೂರದೃಷ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು, ರಿಸರ್ಚ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಬಂದು ಸದಾಕಾಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಭಾಳ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಅದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ದೇಗುಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೋ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೊಂದು ಮಾದರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳು, ಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಅದಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ನನಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಗೌರವ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾಕೆ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು APL ರಂಗನಾಥ್ ಅಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿದವನು. ಈ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯು ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಅದು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 22, 24, 25, 26 ಅಂತ ಸುಮಾರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂತೋಷ. ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ KGF ಜನತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ KGF ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಪೇಟೆ ರೋಡು, ಬೀಲ್ವಾರಂ, ಕರಡಿಗೂ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನಗೆ ಫೋನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಒಂದು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಣ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಿ ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಂಗಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೇಳೋದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಈಗ ಅದು ಅಂತಿಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಇಡುವಾಗ, ಅದನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರಹಗಾರರು, ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಕೋಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಕೋಡಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ತೇರವಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದಿಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿನ ಅದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೂರಿಸಂ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಬುಟ್ಟಿ ದೀಪ ಅಂತ ಒಂದು
ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲೆಗಳನ್ನು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಬೌದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವಂತರು. ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ, ದಲಿತರಿಗೆ ಅವರು ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂವನ್ನು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಂದು ಮನವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಬೌದ್ಧ ಬಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಬೌದ್ಧ ಪಂಚಶೀಲ ಮುಖಾಂತರನೇ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮದು ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು MLA ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಗಾಣಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಯ್ಯನವರ ಸೇವೆಯನ್ನು, ಅವರ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಇದೆ. ಜೈ ಭೀಮ್. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಓಪನ್ಗೆ ಪೂರ್ವಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಯವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು 5ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಅಂತ. ಆ ವಿಶೇಷ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾತಿಗೂ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀಮಿತನೇ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ನಿಧಾನ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಫೀಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆ ಕಟ್ಟೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ AW ಮತ್ತು ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದರು. ಸಾಹೇಬರು ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೇಡಮು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡು ನಾವು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪುತ್ತಲನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಂತ ಇವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಕ್ಷ ಮರೆಯೋಣ, ಜಾತಿ ಮರೆಯೋಣ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೆನೆಸೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ KGFನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರ KGFನಲ್ಲಿರೋ ಜನಗಳ ಇದು ಜಾತ್ರೆ ಥರ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 5,000 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಮಗೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನೀವೆತ್ತಿರೋ ಮಾತೆ ನಾನು ಎತ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾರ್ಕು ಉರ್ಗಂಟೇಷನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಅದು ಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅದು ಮುಗಿಯೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಆ ವಿಗ್ರಹ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಕೇಸ್ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಮೇಲೆ
50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಾರ್ಕ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೇಡಮ್ ಸಿದ್ಧ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಥರ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀಡಬೇಕಂತ ಕೋರ್ತ ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு 5th டே ஆஃப் ஆகஸ்ட் அந்த டேட்டில் பாபா சாஹிபோட ஸ்டாச்சு அன்லைன் பண்ணுறதுல பரிபூர்ணமான சம்மந்தம் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நினைக்கிறேன். மோஸ்ட்லி எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்களா? ஏன்னா ஒரு டைம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலான்ட்டுருக்கோம். ரெண்டாவது, ஸ்டாச்சு வைக்கிறதுல வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் பாஸ் ஆச்சு, செகண்ட் மீட்டிங்கில் பாஸ் ஆச்சு, அப்ரூவல் பண்ணாங்கோ, நிறைய பேர் லெட்டர் கொடுத்தாங்க, சங்கம் லெட்டர் கொடுத்தாங்க. எல்லாருக்கும் என் சார்பாகவும் நம்ம கேஜிஎஃப் ஜனதா சார்பாகவும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். அது நம்ம யார் பண்ணாலும் நம்ம அண்ணன் தம்பி தான் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினச்சி நீங்கள் பண்ணால் நாங்கள் பண்ணன்ற கொஸ்டினை விட்டுட்டு எல்லாரும் சேர்ந்து அன்றைக்கி ஒரு திருவிழா மாதிரி நடத்தணுன்றது என்னோடய ரிக்வெஸ்ட்டு. நம்ம இங்கே இருக்கவங்க எல்லோரும் மேக்ஸிமம் எல்லாருமே எஜுகேட்டட், எல்லாம் பெரியவங்க எல்லோரும் என்னோடய ரிக்வெஸ்ட்டு, அன்றைக்கி ஒரு நாள் நம்ம எந்த கட்சி, எந்த கேஸ்ட்டு, கலர், எல்லா ஃபீலிங்ஸை விட்டுட்டு நம்மளை இந்த இடத்துக்கு படிச்சிருக்கிறோம், இந்த இடத்துக்கு வாழ்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு நம்ம டாக்டர் கொடுத்த ஒரு அறிவு நாள் தான். அந்த ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம என்ன சொல்லணும், இந்த ஒரு நாளில் வந்து அந்த எந்த ரிலீஜியன், கேஸ்ட்டு, சங்கம், பார்ட்டி, ஐஸ் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அன்றைக்கி ஒரு நாள் எல்லோரும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக எல்லோரும் அந்த ப்ரோக்ராம் இந்த கர்நாடகாவே வந்து பார்க்கணும். இவ்வளோ ஒரு ஒற்றுமையாக பண்ணியிருக்கிறாங்கன்றது அது ஒரு விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கிட்டே கேட்டிருக்கிறேன். இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம மைனிங் சைடில் வந்து கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கம்மியாக இருக்குது. இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வரல. அது ஒரு இந்த கமிஷனர் சார்கிட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் அவேர்னஸ், ஆட்டோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஆகட்டும், கொஞ்சம் நோட்டீஸு, பேம்ப்ளெட்ஸு. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது, இந்த அம்பேத்கர் சிலை வச்சுருக்கு. அதோட அந்த சிலை வச்சு டேட்டு, அந்த கல்வெட்டு அப்படியே விட்டுட்டு இன்றைக்கி யார் பண்ணுறாங்கன்ற ஒரு பேர், அந்த டேட் நம்ம இப்போ கமிஷனர் சார் இங்கேருந்து வந்திருக்காரு, பட் இன்றைக்கி அவர் பேர் அந்த இடத்துல வருது. ஸோ அதனால் அவரும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட் எடுத்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும். ரெண்டாவது, கேஜிஎஃப்ல எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் நடந்துன்னு இருக்குது. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இன்றைக்கி யார் சொன்னாலும் அது ஒரே காரணம் எம்எல்ஏ. அவங்க தான் ஒன்லி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அத்தாரிட்டி. அதனால் எம்எல்ஏ கையில் தான் அந்த ஸ்டாச்சு அன்வீயிங் பண்ணலன்னு எங்களோட ரிக்வெஸ்ட்டு. யாருக்கு என்னன்னு சொல்லணும், என்னுடைய கேஜிஎஃப் ஜனங்களுக்கு அது ஒரு பெருமை தாங்கும். ஒரு ஐரன் லேடி வந்து ஒரு ஸ்டாச்சு ஓப்பன் பண்ணன்ட்டு எங்களோட ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಜೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆ. ಇದು ಇವಾಗ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಕೆಜೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೂ ಕೆಜೆಪ್ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಈ ವಿಚಾರ ಆಚೆ ಮಾತು ಬಂದಿದೆ, ಅವಾಗಿಂದ ಅವರವರು ಇದು ನಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ನಾನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿಸಿದೆ, ನಾನು ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದೆ, ಅವರೇ ಮಾಡಿದಾಗಿರಲಿ. ಇವಾಗ ಕೆಜೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ MSc PhD ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಕೆಜೆಪ್ ಜನತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗಣ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ.